तपस्विनी पत्र +2 सेकेंड ईयर गंगाधर मेहर रचित तपस्विनी पत्र पढ़ा। गंगाधर मेहर तपस्विनी पत्र जो काव्यांशटी आसी तपस्विनी काव्यर 11 छंदरू गृहीत होती 11 स्वर्गरू गृहीत होती। यही तपस्विनी काव्य समस्त काव्य भितर श्रेष्ठ बोली अनुमित हुए, जहाँ को कवि सम्राट उपेन्द्र भंज रामकर जन्म ठारू राम लंकार रावण वध करी फेरी आसिले एवं फेरी आसिबा परे अयोध्यार राजसिंहासन अभिषिक्त हेले। यहाँ पर जो करुण रसर अवतारण करा जायछि ताहा से वर्णना करना न करिवार कारण थिला जे काव्यर नियम अनुसार ये जो करुण रसर अवतारण करागला ताहा दुखांतक अटे। काव्यर नियम अनुसार सुखांतक से विषयटी परिसमाप्ति करछंती, किंतु गंगाधर मेहर एक निश्चिन्न पल्ली आसी भी ताहा से संपूर्ण करने प्रयास करते। मेहर 9/8/1862 मसीहा अविभक्त संबलपुर जिला वर्तमान बरगड़ जिलार बरपाली अंचल भूलिया तंती परिवार रे श्रावण पूर्णिमा दिन जन्मग्रहण करथिले एवं 4/4/1924 चैत्र अमावास्या तिथि मृत्युवरण करथिले। मेहरकर प्रपितामह केशव मेहर जड़े 5 भाइया परिवार भितरे सीमाबद्ध थिले। पिता चैतन्य मेहर वृत्ति रे भूलिया तंती थिबारु केतक जातक गणनाकारी आओ दिवा समय वस्त्र बयन करी पाख निकटर ग्राम ताकू बिक्री करी निजर भरण पोषण करथिले। मेहर ताकर निजर प्रतिभार परिप्रकाश करिबा पई प्रयास करथिले। चैतन्य मेहर कथित अच्छी गंगाधर मेहर 5म श्रेणी जाए बहु कष्ट पढ़ते एवं 5म श्रेणी पर ताकर पाठ डोरी बंधा है, किंतु उच्चाभिलाषी व्यक्तिर अध्ययन केबे परिसमाप्ति होनी। ताकर आशा आउ आकांक्षा ताको सर्वश्रेष्ठ उपाधि रे भूषित कर पारथिला। से थिले स्वभाव कवि, प्रकृति कवि, रंगाजीव गंगाधर। मेहरकर जो तपस्विनी काव्य ताहा एक नूतन दिग्दिगंत देथिला। तपस्विनी तपस्विनी अर्थात माँ सीता जिते बाल्मीकि आश्रम रही से तपस्यारत थिबारु ताको तपस्विनी कह जायथिला। से भगवान रामचंद्र निमित्त यज्ञ रे आहुति देउथिले तांकर जश कृति धर्मर वर्धित पाए। यही गंगाधर मेहरकर रचित तपस्विनी काव्यर 11 स्वर्गर गृहीत होती आमर ये तपस्विनी पत्र कविताटी। तपस्विनी पत्र कवितार माँ सीतांकर निज स्वामी प्रति थिबा अनुरक्ति आसक्ति एवं
शेषरे तांकर जशकृतिर वर्धित अर्थे से कल्पना करथिले तपस्विनी काव्य माँ सीतांकर स्वामी प्रति थिबा भक्ति को परिचय प्रदान करे। माँ सीता जेतेबेले बाल्मीकि आश्रम रही सेतेबेले शुणा पाइले जे भगवान रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ करुछन। एही अश्वमेध यज्ञ पत्नीर अवर्तमान संभव नुहे। बाल्मीकि को निमंत्रण आसिया बेले माँ आश्चर्य जाइथिले। नारी मन सन्देही से संदेह चक्षुरे देखिथिले रामचंद्र। जो रामचंद्र विवाह काल रे एक पत्नी व्रत अवलंबन करने से दिन प्रतिज्ञा करथिले से किपरि आज ए अश्वमेध यज्ञ करुछन्ति। अश्वमेध यज्ञ रे बिना पत्नी रे केबे तो संभव होई परिबो नै। तेणु पत्नीर अवर्तमान रे यज्ञ कार्य असंभव। तेणु माँ भाविले निश्चिंत भगवान रामचंद्र द्वितीय विवाह करछन्ति। नारी मन सन्देह भाव में जो परिप्रकाश है से देखिले माँ जदि भगवान रामचंद्र को संपूर्ण रूपे जानी सन्देह चक्षुरे आसी जे भगवान रामचंद्र बोधे पुनर्विवाह कर। जदि पुनर्विवाह कर से विवाह करथिबा पत्नीटी किए केते दिन केउठारे केउ मंत्र जप करी से रामचंद्र को प्राप्त होइचंती ताहा एई कविता माध्यम रे परिप्रकाश करछन। कवितार प्रारंभ रे भगवान रामचंद्र को से स्वर्गीय संपदर अधिकारी भाव में परिप्रकाश करछंती। भगवान रामचंद्र निजर पत्नीर अवर्तमान रे यज्ञ कथा तांका मन को आंदोलित करिछि। तेणु से प्रथम भगवान रामचंद्र को संबोधन करी कहछंती जे शरण वत्सल ध्वज रिपु गजांकुश दुख गिरी वज्र जही देखंती विदुष राजा राजेश्वरंकर से पद पद्म दुंदे दीन भिकारिणी दुरु नथ शिरे बंदे। कवितार प्रारंभ रे से कहते शरण वत्सल ध्वज रिपु गजांकुश। शरण वत्सल शरणागत को जे वत्सलतार सहित रक्षा कर। ध्वज ध्वज कहले पताका एथिलागी भगवान रामचंद्रकर पताका उड़ुछ। शरण वत्सल ध्वज रिपु गजांकुश। रिपु कहले शत्रु। शत्रु मानकर अंकुश परी जेमती गज कहले हाथी को आयत करिबा पई माहुत तांकर अंकुशटी व्यवहार करता है। सेही अंकुश माध्यम रे हाथी को आयत करता है। सेही परी भगवान रामचंद्र समस्त शत्रुंकर अंकुश सदृश थे। समस्त शत्रु को से आयत करते। शरण वत्सल ध्वज रिपु गजांकुश दुख गिरी वज्र जही देखंती विदुष। विदुष कहले ज्ञानी गुणी पंडित। दुख गिरी वज्र दुख रूपक गिरीर दुख रूपक पहाड़र जे वज्र सदृश दुख गिरी वज्र जही देखंती विदुष राजा राजेश्वरंकर से पद पद्म दुंदे। भगवान रामचंद्र को से कहते राजा और राजेश्वर। से राजा राजेश्वरंकर पद्म पादरे द्वंद्वे होला दुईटी पद्म पादरे से आज निज गोटे भिकारुणी सजाई निवेदन करछंती। दीन भिकारुणी दुरु नत शिरे बंदे। शिर को नत करी तांकर पद पादरे निवेदन करछंती। एही पाराटीरू अनुमित हुए जे
ମା ସୀତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେଇ ସ୍ୱାମୀ ପୟରେ ଭକ୍ତି ରଖି ଏଠି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ତାଙ୍କର ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀଟି କିଏ, କେଉଁଦିନ କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାରା, କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ନବବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, ମଧୁର ରୂପକ ଆଶାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। କାତରେ କହିଲେ ଆକୁଳରତା ସହିତ, କାନ୍ତାର କହିଲେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ। ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି, ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସେଇଟାରେ ଥାଇ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ, ଆକୁଳତାର ସହିତ ବଣରେ ରହି ମା ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ। ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଗୋଟେ ମହାନ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏକ ମହାନ ଯଜ୍ଞ କରିବି। ଯଜ୍ଞ ଥିଲା ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ। ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି ଠାରୁ ମା ଶୁଣିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ନବବାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ। ନବବାମା କହିଲେ ନୂତନ ଭାବେ ବିବାହ କରିଥିବା ପତ୍ନୀଟି ବାମ ଅଙ୍କରେ ବାମ କୂଳରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଥିବ ଶୋଭା ପାଉ। ନବବାମା ହେଉଥିବା ବାମାଙ୍କେ ବିକ୍ଷିତ, ବିକ୍ଷିତ କହିଲେ ଶୋଭା ପାଉ। ଏଠାରେ ମାଙ୍କର ନିଜ ମନର ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନବବାମା ନୂତନ ଭାବେ ବିବାହ କରିଥିବା ପତ୍ନୀଟି ଆପଣଙ୍କର ବାମ ଅଙ୍କରେ, ବିକ୍ଷିତ କହିଲେ ଶୋଭା ପାଇବା, ବାମ ଅଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଶୋଭା ପାଉଥିବ। ଏହି ଦୁଇ ପାରାରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ମାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭାବଧାରା ଏଠାରେ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତୃତୀୟ ପାରା, ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ, ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ନୂତନ ଭାବେ ବିବାହ କରିଥିବା ପତ୍ନୀଟି ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଥିବ। ଯଜ୍ଞର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେ କର୍ତ୍ତା ସେ ଅନେକ କିଛି ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରେ। ତେଣୁ ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ, ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବେ ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ, ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞଟି ଆପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବେ ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ଅଶେଷ ରତ୍ନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର କହିଲେ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନ ରତ୍ନ ଆଉ ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦୁଃଖୀ ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ଯାଚକ ବ୍ୟକ୍ତି
ଯେ ମାଗେ ତାକୁ ଆପଣ ଦାନ କରିବେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମା ସୀତାଙ୍କର ମନରେ ଥିବା ଅଭିଭକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯଜ୍ଞରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନବମାମା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବସି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହି ନବମାମାକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦାନ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଥିଲା ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପତ୍ନୀର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ପତ୍ନୀକୁ ସନ୍ନିକଟରେ ବସାଇ ସେ ଅନେକ ରତ୍ନ ଧନ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମାଙ୍କର ନିଜ ମନର ଅଭିଭକ୍ତି ଥିଲା। ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପାରାକୁ ଆମେ ଆସିବା। ମା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତୋଇ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ସିଦ୍ଧ କାମ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ମନର ଅଭିଳାଷଟି ତାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବ। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତୋଇ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ଅର୍ଥି ଅର୍ଥ ଯାଚକ। ସଂସ୍କୃତରେ ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯାଚକ, ଯେ ମାଗେ। ଯେଉଁ ଅର୍ଥୀମାନେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ କରନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତୋଇ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମା ସୀତା କହିଲେ, ମୋ ମନରେ ଏକ ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ କେବେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବେ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ବାରିଧି। ତେଣୁ ଏ ବାରିଧିରୁ କାଣିଚାଏ ପ୍ରଦାନ କଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯାଚକ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମାଗିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି, ମୋର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାଚକ ମାନଙ୍କର, ମାଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମନର ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ତେଣୁ ମୋ ମନରେ ଜାତ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷଟି ତାହାକୁ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ, ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନ ହୋଇ କୃପଣ, ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ହେବ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଛାର ଭିକ୍ଷାଟି ମାଗିବି, ମୁଁ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭିକ୍ଷାଟି ମାଗିବି, ସେ ଭିକ୍ଷାରେ ଆପଣ କୃପଣ ହେବେ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦାନ ରତ୍ନମୟ ବାରିଧି। ବାରିଧି କହିଲେ ସମୁଦ୍ର, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାର ସାଗର। ତେଣୁ ସାଗରରୁ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର ଦାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସରିଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ଯାଚକ, ମୁଁ ଜଣେ କିଛି ମାଗୁଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଶା ଅଭିଳାଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ମାଗୁଛି, ଆପଣ ସେତିକି ଦୟାକରି ଦେବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୋର ମନରେ ଥିବା ଅଭିଳାଷଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ପାରାରୁ ଅନୁମିତ ହୁଏ ଯେ ମାଙ୍କ ମନରେ ଉପୁଜିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଟି ପରିପ୍ରକାଶ ସେ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ସେଇ ପଦାର୍ଥଟି ଆପଣ ଦେବେ। କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦାନର ସାଗର, ଦୟାର ସାଗର। ସେ ଦୟା ସାଗରରୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ମୋତେ ଦାନ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ମୋ ମନରେ ଥିବା ଅଭିଳାଷଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିବେଦନ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ତାହା ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବିନା ଦୋଷରେ ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ପତ୍ନୀକୁ ବନବାସକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଥିବା ପତ୍ନୀକୁ ବିନା ଦୋଷରେ ବନବାସକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପତ୍ନୀ ଭଗବାନଙ୍କର
କୁତ୍ସାରଟନା ନ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ପଦବୀରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏତିକି ମାତ୍ର, ଯେଉଁ ନୂତନ ପତ୍ନୀଟି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ପତ୍ନୀଟି କିଏ, କେଉଁଠାରେ, କେତେ ଦିନ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଙ୍କର ଏ ଯୁକ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତି ଅଟେ। ତାପରେ ମା କହିଲେ ମୁଁ କିଏ ତାହା ଜାଣିବା ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ କିଏ ତାହା ଜାଣିବା ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ। ସଦା ତୁମେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା ତାପସ ମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଦୂରୀଭୂତ କରିଥାନ୍ତି, ଖଣ୍ଡନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପସ ଅର୍ଥାତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନର। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଏକ ନାଁ ଥିଲା ପିଲା ରାଘବ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଯାଇ ଅରଣ୍ୟରେ ତାଡ଼କା, ମାରିଚ ଆଉ ସୁବାହୁମାନଙ୍କୁ ହତ କରିଥିଲେ। 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ତାପସ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା 47 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 15 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରିଚାଲିଲେ। ପରିଶେଷରେ ରାବଣ, କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଠାରୁ ଯେତେ ଅସୁର ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ତାପସ ମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ବଧ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ସଦା ତୁମେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶ। ତାପସଙ୍କର ଅଶାନ୍ତିକୁ ଆପଣ ଦୂରୀଭୂତ କରନ୍ତୁ, ନାଶ କରନ୍ତୁ। ଏଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ବାନା ଉଡୁଛି, ଧ୍ୱଜ ଉଡୁଛି। ଧ୍ୱଜ ମାନେ ପତାକା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଉଡୁଛି। ସଦା ତୁମେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶ। ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ ନଥାଏ ଅଦେୟ। ତାପସଙ୍କୁ ତୁମର କିଛି ଅଦେୟ ନଥାଏ। ଯେ ଯାହା ମାଗିଲା ତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଋଷିମାନେ, ଯେଉଁ ତାପସ ମାନେ ଯାହା ମାଗିଛନ୍ତି ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାପସକୁ କିଛି ତୁମ ନଥାଏ ଅଦେୟ। ମୁଁ ହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ, ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ମୁଁ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ, ମୋତେ ହେୟ ମନେ କରିବନି। ହେୟ କହିଲେ ନିଚ, କ୍ଷୁଦ୍ର। ମୋତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନେ କରିବନି, ନିଚ ମନେ କରିବନି, ହେୟ ମନେ କରିବନି। ମୁଁ ହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ, ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ। ମୋତେ ହେୟ ମନେ ନ କରି ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତାହା ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଥିରେ କୃପଣ କରିବେନି, କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦାନର ରତ୍ନମୟ ବାରିଧି, ଦୟାର ସାଗର ଆପଣ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଗରରୁ ବିନ୍ଦୁଏ ମାତ୍ର ଦାନ କଲେ ମୋ ଆଶା ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତି ଅଟେ। ମା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ପଦରେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କର ଯୁକ୍ତିରେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏହା ଆଶା କରି ମା ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିପାଦିତ କଲେ। ମା ଏବଂ ଶେଷରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଅଙ୍କ କହିଲେ କୋଳ। ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ନିକଟରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଭକ୍ତିଭରେ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକର ନରନାରୀମାନେ, ପ୍ରଜାମାନେ ଭକ୍ତିଭରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ନୂତନ ଭାବେ ବିବାହ କରିଥିବା ପତ୍ନୀଟି ରାଜରାଣୀ, ପାଟରାଣୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକର ନରନାରୀମାନେ, ପ୍ରଜାମାନେ ଭକ୍ତିଭରେ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ
ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ବଇଛି, ଯେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍କକୁ ମଣ୍ଡନ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକର ନର ନାରୀ ମାନେ, ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକର ପ୍ରଜା ମାନେ ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ ଅଙ୍କର ଭାଜନ ଯୋଗ୍ୟ, ଭାଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେ ଆଜି ତୁମ ଅଙ୍କରେ ବସିବା ପାଇଁ, ସନ୍ନିକଟରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛି, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ। ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଚିତ୍ତରେ ଜଗତର ଜନମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ସେହି ଝିଅଟି, ସେହି ନୂତନ ଭାବେ ବିବାହ କରିଥିବା ପତ୍ନୀଟି ପୂର୍ବେ ସେଉ କରିଥିଲା କେଉଁ ଘୋର ତପ? ପୂର୍ବେ ସିଏ କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା? ଯେ ପୂର୍ବେ ସେଉ କରିଥିଲା କେଉଁ ଘୋର ତପ? କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ? ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ତେଣୁ ମା ସୀତା ବିବାହ ବେଳରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ଏହି ନାରାୟଣକୁ ଯେଉଁ ନାରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସେହି ନାରୀଟି, ସେହି ପତ୍ନୀଟି କେତେ କାଳ କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପତି ଭାବରେ ପାଇଲେ। ତେଣୁ ନିଜର ମନର ଆକାଂକ୍ଷା ସେ ପରିପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ହେ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର, ହେ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକର ରାଜା, ମୋତେ ଆପଣ ଖାଲି ଏତିକି ଜଣେଇବେ, ଯେଉଁ ପତ୍ନୀକୁ ଆପଣ ନୂତନ ଭାବେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ପତ୍ନୀଟି କିଏ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ମୋତେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ମାଙ୍କର ମନର ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା, ମା ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିନା ପତ୍ନୀରେ, ପତ୍ନୀର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷେଧ। ତେଣୁ ଯଦି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷେଧ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କିପରି ବାଲ୍ମୀକି ନିକଟକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଅନୁମିତ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବେ ଏବଂ ପତ୍ନୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପୁନର୍ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବଧାରା, ଏହା ନାରୀ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କରିଛି। ଅଶାନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ କଲା ପରେ ବି ମା ମନା କରିଛନ୍ତି, କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି, ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜରିପ ଗଜାଙ୍କୁଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଆପଣ ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି ଜଣେଇବେ, ସେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ନବପତ୍ନୀ, ସିଏ କିଏ, କେଉଁଠାରେ କେତେ ଦିନ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ଏ ବିଷୟରେ ମୋତେ ଟିକେ ଆପଣ ଜଣାଇବେ। ମାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ, ତାହା ଏକାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ମା କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏ କଥାଟା ମୋତେ ଖାଲି ଆପଣ ଜଣାଇଦେବେ। ମୋର ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମାଗୁନି। ମୋର ଏ ପାର୍ଥିବ ସମ୍ପଦ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଭାବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଏତିକି କହୁଛି, ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଯିବି ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଟି କିଏ, ଆଉ କେଉଁଠାରେ କେତେ ଦିନ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହେବି, ମୁଁ ଧନ୍ୟା ହେଇଯିବି। ମୋର ଆଉ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ସେଦିନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବି। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟ ଥିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ପତ୍ନୀର ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ କିପରି କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଟି କିଏ, କେଉଁଠାରେ କେତେ ଦିନ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛି, ଆପଣ ମୋତେ ଖାଲି ଜଣାଇବେ। ଜଣାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, ତହିଁରୁ ଅଧିକା ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ।
ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତିକି ଧନ ଦାନ ହେଉଛି ତାଠୁ ଅଧିକା ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇବି ଯଦି ମୋତେ ଆପଣ କହିବେ ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଟି କିଏ, କେଉଁଠାରେ, କେତେ ଦିନ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଯେତିକି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଥିବ ତାହା ମୁଁ ଲାଭ କରିବି। ମାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ଭାବ, ମାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଜାଣିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଚେତନାରେ ମା ଆଜି ଏ କର୍ମଟି କରୁଛନ୍ତି, ପତ୍ର ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିକଟକୁ। ଏହା ଯଥାର୍ଥ ଗ୍ରହଣୀୟ ଯୋଗ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବ, ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ମେହେର ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଲେଖା ଭାବରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଛନ୍ତି। ଜଣେ ନାରୀ ବିନା ଦୋଷରେ ବନଗାମିନୀ ହେଲା ପରେ ବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆୟୁଷ ବର୍ଦ୍ଧିତାର୍ଥେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ସୀତାଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ଅଭିଳାଷଟି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାରୀ ସମାଜରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମା ସେଠି ତତ୍କାଳୀନ ସାହିତ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ଉପନୀତ କରାଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଦୟାର ପାତ୍ର ଭାବରେ ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକର ରାଜା, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଦାନର ବାରିଦିରୁ କିଞ୍ଚିତ ମାତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରି କହିବେ ନୂତନ ଭାବେ ବିବାହ କରିଥିବା ପତ୍ନୀଟିର ନାମ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁରୋଧ ଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁରୋଧ ଗୋଟେ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମା ସୀତା ଆସିଲେ ବନଗାମିନୀ ହେଲେ, ଭ୍ରାତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲା ଭାଗୀରଥୀ କୂଳରେ। ଭାଗୀରଥୀ କୂଳରେ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯେହେତୁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବଧୂ ଥିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅପମାନିତ ହୋଇ ନିଜ ଅବୟବକୁ ଢାଙ୍କିଦେଲେ। ମା ସୀତା ସେଠି ରହି ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଆଜି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ଧନ ଧନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର୍ଦ୍ଧିତାର୍ଥେ। ସେଇ ମା ସୀତା ଯେତେବେଳେ ବନକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱ ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଶ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୋଇଥିଲେ, କୁଶ ଆଉ ଲବ। ଏଇ କୁଶ ଲବ ପିତୃ ଅନୁରାଗ, ପିତାଙ୍କର କୋଳ ଆରୋହଣର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଅନୁରୋଧରେ ମା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାଗିଲେ ନୂତନ ଭାବେ ବିବାହ କରିଥିବା ପତ୍ନୀଟି ନାମ କ'ଣ, କେଉଁଠାରେ, କେତେ ଦିନ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଛି ତାହା ଜଣେଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅନୁରୋଧଟି ତାଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣଙ୍କୁ କରୁଛି। କ'ଣ ନା, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ, ଯୁଗ କରି ଦୁଇ। এই ଯେଉଁ ଦୁଃଖିନୀର ପୁଅ ଦିଏଟି ହେଇଛନ୍ତି ସେ ଦୁଇଟି ଅବୋଧ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ବାପାଙ୍କ କୋଳ ମଣ୍ଡନ କରିବା ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ଜନ୍ମଦିନରୁ ସେ କେବେ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି।
ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ଆରୋହଣ କରିବାର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ଅନୁରାଗ କହିଲେ ସ୍ନେହ ମମତା। ସ୍ନେହ ମମତା ପିତାଙ୍କର ସେ କେବେ ପାଇନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଥିବାବେଳେ ମା ବନବାସ ହୋଇଥିବାରୁ ପିତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପୁଅ ଦୁଇଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ କୁଶ ଆଉ ଲବ, ସେ ପିତାଙ୍କର କୋଳରେ ବସିବାର ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ନଥିଲା, କିମ୍ବା ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଦରରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଯେ ଜନ୍ମ କାଳୁ ସେ ପିତୃ ଅନୁରାଗ କେବେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହି ପୁଅ ଦୁଇଟିକୁ ନିଜର କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭିଳାଷ ସେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଆଶା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଅ ଦୁଇଟି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଭରି କୋଳରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ। ସେ ପୁଅ ଦୁଇଟି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମାର ହୃଦୟକୁ କନ୍ଦଉଛନ୍ତି। କେମିତି ନା ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। ମା ସୀତା ଏବଂ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି କୁଶଲବଙ୍କୁ ରାମାୟଣ ଗାନ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାମାୟଣ ସମସ୍ତ ମୁଖସ୍ଥ କରି ପିଲା ଦିଓଟି ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଉଛନ୍ତି। ସେ ସିନା ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମା ତାକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିକଳରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି, ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କରି ବିଷୟ ବିଗତ ଦିନର ଇତିହାସ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ କୁଶଲବ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ବଜାଇ, ସେଠି ମା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ବିଦାରିତ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କରି ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀକ ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ। ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ। ତରୁ ଲତା ଚୟ ଜଇଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ଏ ମାନବ ହୃଦୟ କିଏ ଏଇ ବିଗତ ଦିନର ଇତିହାସ ଶୁଣିଲା ପରେ ନ କାନ୍ଦିବ? କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ। ତରୁ ଲତା ଚୟ, ଚୟ କହିଲେ ସମୂହ, ତରୁ କହିଲେ ବୃକ୍ଷ, ଲତା ଗୁଡ଼ିକ ବୃକ୍ଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନବ ହୃଦୟ ବହି କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ? ତେଣୁ କହିଲେ କବି, କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ। ତରୁଲତା ଚୟ ଜଇଁ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ଯାହା ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ତରୁଲତା ମାନେ କାନ୍ଦି ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ସୀତା କିପରି ବୀଣା ତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣକୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ? ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଅ ଦିଓଟି ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକ ଯିବେ। ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକରେ ରାମାୟଣ ଶୁଣେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଏହାପରେ କବି କହିଲେ, ତୁମର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ। ତୁମର ଚରିତ୍ରରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଚରିତ୍ର ରାମାୟଣର ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଅକଳଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, କଳଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି। ସେହି ଚରିତ୍ରରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। ଭଗବାନଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପୁଅ ଦୁଇଟି ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ରାମାୟଣରୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ବିମୋହିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍କଳଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଗାନ କରିବା ପାଇଁ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକ ଯାଉଛନ୍ତି। କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ। ତୁମ ପଦ ପଙ୍କଜକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ପଙ୍କଜ କହିଲେ ପଙ୍କରୁ ଜାତ ଯେ ସେ ପଦ୍ମ।
ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ ତାଙ୍କର କରୁଅ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ତାଙ୍କ ମନ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣି ସାରିବା ପରେ, ରାମାୟଣ ଗାନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝି ସାରିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ସେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ପଦ ପଙ୍କଜକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଅଯୋଧ୍ୟା କଟକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ବଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହୁଏ ହାଣି। ବିଗତ ଦିନର ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠାକୁ ସେ ଖେଳାଇ ଆପଣଙ୍କ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ। ଗତ ଦିନର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହାଣି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ସେମାନେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରନ୍ତି, ତାହା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ହୃଦୟଟି ଫାଟିଯାଏ, ହୃଦୟଟି ହାଣି ହୁଏ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ ସେହି ବିଗତ ଦିନର କଥା, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହାଣି, ନ ଶୁଣିଲେ ସେଥିପ୍ରତି ଦେଉଥାଏ ଧ୍ୟାନ, କରି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହିଁ ଐଚ୍ଛୁକ୍ୟ ଦମନ। ଐଚ୍ଛୁକ୍ୟ ମାନେ ଉତ୍ସାହ। ଉତ୍ସାହଟି ତୁମେ କେବେ ଦମନ କରିପାରିବନି, ଭାଙ୍ଗି ପାରିବନି, ଶୁଣିବାକୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରିବନି। କାରଣ ସେହି ରାମାୟଣରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବରଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ରାମାୟଣ ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ସେହି ବିଗତ ଦିନର କଥା, ଯାହା ଶୁଣି ମୋ ହୃଦୟ ଆଜି ଫାଟି ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ମା ସୀତା ନିଜ ମନରେ ଥିବା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଭାବିଲା ଆଉ ଆମର ଏହି ପତ୍ରର କିଛି ଅଂଶ ରହିଲା, ତାହା ଆର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ପରିସମାପ୍ତି କରିବା। ସେହି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିକଳାପ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେବାରୁ ତାହା ସେ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ଜଣେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱରକୁ। ହେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯଜ୍ଞର ପୁରୋଧା ଭାବରେ ଆପଣ ବାଲ୍ମୀକି ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ଦୁଇଟି ଯିବେ, ସେଠି ରାମାୟଣ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ ଖାଲି ମୋ ପତ୍ରର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଯେ ନୂତନ ଭାବେ ବିବାହ କରିଥିବା ପତ୍ନୀଟିର ନାମ କ'ଣ, କେଉଁଠାରେ, କେତେ ଦିନ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଆର କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପରିସମାପ୍ତି କରିବା। Like, comment, and subscribe.